था एक પછી એક આકાશમાં पहले सुदर्शन चला गया, फिर खड़ग चला गया। भगवान का जो आयुध थे वो एक के बाद एक अंतर्धान होने लग गए। હવે ભગવાને દારૂકને પોતાની પાસે બોલાવીને કીધું તો દ્વારિકા जाओ और वहां जाकर सबको कहो कोई द्वारिका में न रहे, और मेरे जाने के बाद 7वें दिन ये समुद्र भगवान द्वारिका को डुबो देंगे, पूरी द्वारिका नष्ट हो जाएगी। जाओ तुम सबको कहो। द्वारकायाम चनस्थेयम भवद्भिस्तु सुबंधुभि मया त्यक्ताम यदुपुरीम समुद्र प्लावयिष्यति। समुद्र से नष्ट हो जाएगी ये नगरी, जाओ तुम अभी जाना है। दारूक चले वहां से प्रणाम करते हुए। सुखदेव जी वर्णन करे छे कि पछी शुं थयुं सुनो राजा। पितृ चारणो गंधर्वो यक्षो विद्याधरो सब आए, पुष्प वर्षा हो रही है, भगवान की स्तुति कर रहे हैं सब, और लोकाभिरामाम स्वतनुम धारणा ध्यान मंगलम, भगवान ध्यान में चले गए। लोकों ने अभिराम आराम देनारा भगवान ध्यानस्थ हो गए, योग धारणा में चले गए प्रभु अपनी आत्म ध्यान में। दुदुम्बिया बज रही है, ब्रह्मादि देव स्तुति कर रहे हैं। ब्रह्मादि देव जान नहीं पाए भगवान का शरीर जो था श्री विग्रह, और उसी समय मानो बेचिल का चमकार हुआ हो उस तरह आकाश में अंतर्धान हो गए प्रभु का इस शरीर। बोलो से द्वारिकाधीश की जय। अविज्ञात गति को कोई जान नहीं पाया प्रभु की। अविज्ञात गतिम कृष्णम ददर्शु अति विस्मिता। अविज्ञातम गतिम कृष्णम, भगवान ने आ गति ने ब्रह्मादि देव पर भी जान नहीं पाए, कहां चले गए प्रभु। प्रभु का शरीर अंतर्धान। देखो जेम भगवान प्रगट थाय छे ने एम अंतर्धान थई गया। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। श्री वल्लभ छे ने 52 वर्षनी उम्मरे काशी में एक घाट पर स्नान करी अने गंगाजी में अग्नि रूप धारण करी अंतर्निहित हो गए थे श्री वल्लभाचार्य जी। अभी की बात है, 550 साल पहले की। ये तो मेरे ठाकुर है भगवान श्री कृष्ण, और इस प्रकार ये शरीर सशरीर अंतर्धान हो गए। कोई सोच नहीं पाया, समझ नहीं पाया। कहते हैं कि प्रभु के पीछे 5 उसी समय चले गए। 5 कौन 5? सत्यम धर्मो धृतिर्भूमे कीर्ति श्रिश्चानुतंगयु। सत्य जतु रह्यु, धर्म जतो रह्यो, कीर्ति जती रही, धैर्य जतु रह्यु अने श्री जती रही। 5 वस्तु भगवान पाछळ जती रही। देखो सत्य छे ज नहीं, आ तो बधु सत्यनो डोळ छे, आडंबर छे। सत्य जतु रह्यु, धर्म नथी भाई, धर्म जतो रह्यो भगवान पाछळ। पछी धैर्य कोईनामां नथी रह्यु, धीरज जती रही, कीर्ति जती रही। भगवान की कीर्ति सांभळवी आपणने गमती ज नथी। अपना गुणगान करे तो कोई गमे, अपना वखाण करे तो। भगवान की कीर्ति गाई એટલે माणस बगासा खाय। तो कीर्ति जती रही અને भगवान गुण जता रह्या भगवान पाछळ। ये 5 चले गए प्रभु के पीछे। आ बाजू दारूक आवीने वसुदेव देवकी ने बधी हकीकत कही, मूर्छित हो गई वसुदेव, और उसी अवस्था में प्राण निकल गए। यादवा स्थली ने भगवान स्वदम गमन की बातों कही अष्टपटराणीओं ने। ए वक्तामां लखे छे भगवान की पटराणीओ अग्नि स्नान करी लीधुं, उसी समय अग्नि प्रवेश कर लिया। कृष्ण पत्नो विषम अग्निम रुक्मिण्या आद्यस्तदात्मिका। कृष्ण पत्नियों विषम अग्निम, आ बधी पत्नियों हती, एमणे अग्नि स्नान कर्युं छे। अने पछी आमां लखे छे अर्जुनजी भगवाननी साथे हाजर हता। ए अर्जुनजीए पछी शोध्या वज्रनाभने। वज्रनाभ कोण? जेणे आजुनु जगत मंदिर बनाव्युं छे। द्वारिकाधीशनु मंदिर जे आजुनु छे ने ए एणे बनाव्युं वज्रनाभे। ए अनिरुद्धना दीकरा छे। एने शोध्या, एने हाथे पिंडदान कराव्युं, तर्पण आदि करावी, अने 7 दिवस पहला स्थान छोड़ी दीधुं अर्जुने। अने ए छोड़ीने ज्यां विदाय ले छे, आमां लखे छे के तरत ज समुद्र में एवी उछाल उठी 7मे दिवसे। द्वारकाम हरिनाम त्यक्ता समुद्र प्लावित क्षणात। एक क्षण में समुद्र भगवान द्वारका ने डुबाड़ी दीधी। भगवान नो राजमहल डूबवा न दीधो, एमने मरेवा दीधो। आमां लखे छे के वर्जयित्वा महाराज श्रीमद भगवद आलयम। भगवद आलयम, भगवान नो जे आलय हतुं राजमहल, वर्जयित्वा एने डूबाड्यो नहीं समुद्र भगवान। શું કામ? પ્રકૃતિ ભગવાનની
ખેવ ના કરે છે, માન રાખે છે. હનુમાનજી લંકા બાળે પણ એક વિભીષણ કરગૃહ નાહી. અગ્નિ ભગવાને વિભીષણનું ઘર ન બાળ્યું. તમે કલ્પના કરો, ચારે બાજુ આગ લાગી, વિભીષણનું ઘર બચી શકે ખરું? પણ અગ્નિ ભગવાને માન રાખ્યું ભગવાનના ભક્તનું. એમ સમુદ્ર ભગવાને પરમાત્માનું સન્માન રાખ્યું કે એનો એક રાજમહેલ રહેવા દીધો. તમે જો અવશેષો આજે મળે છે એ એના મળે છે, પરમાત્માના રાજમહેલના અવશેષો મળે છે. શોધખોળ કરે છે. થોડા વર્ષો પહેલાં ડૉક્ટર રાવનું સંશોધન થતું હતું, પણ ખર્ચાળ બહુ છે, ગવર્મેન્ટનું પ્રોત્સાહન નથી. તો આ પ્રકારે કહેવાનો ભાવ કે द्वारिका आज भी वहाँ मिलेगी, आपको मिल रही है अवशेष सब. तो इस प्रकार श्रीमद् भगवदालयम बचा और यहाँ अर्जुन जी आ गए वज्रनाभ को लेकर. વજ્રનાભને મથુરાનું શાસન આપ્યું છે અને હે પરીક્ષિત, સુખદેવજી કહે છે તમને ઇન્દ્રપ્રસ્થ આપ્યું છે. અને इस प्रकार મથુરા મંડળમાં એ વખતે કોઈ હતું નહીં. એટલે મથુરા ઉપર જ્યારે વજ્રનાભને રોપ્યા ત્યારે વજ્રનાભ કે મારે કોની ઉપર શાસન કરવું, કોઈ છે તો નહીં. એટલે પરીક્ષિત રાજાએ દિલ્હીમાંથી થોડા શ્રીમંતો અને બંદરોને ત્યાં વસાવ્યા. શ્રીમંતો બધા દિલ્હીથી ત્યાં ગયા અને વજ્રનાભે પછી શાસન સંભાળ્યું મથુરાનું. અને એ વખતે મથુરા મંડળ બિલકુલ ખાલી, ભગવાને છોડી દીધું જ્યારે મથુરા, પછી ત્યાં યવનો એને નષ્ટ કરી નાખેલું હતું. અને પછી ભગવાનની જે લીલાભૂમિ હતી એ લીલાભૂમિનો પ્રકાશ વજ્રનાભે કરાવ્યો. વજ્રનાભ પછી વૃંદાવનમાં જાય છે, ત્યાં શાંડિલ ઋષિને મળે છે, ઉદ્ધવજીનું દર્શન કરે છે. અને એવી કથા છે સ્કંદ પુરાણના માતમની અંદર આ બધી કથા આપી છે. અને ઉદ્ધવજીએ પછી ભગવાને જ્યાં જ્યાં જે લીલાઓ કરી હતી એનું દર્શન કરાવ્યું. એટલે લીલાધામોનો ઉત્સર્ગ કર્યો વજ્રનાભે. વજ્રનાભ ભગવાનના મહાન ભક્ત હતા. અને ભગવાનની જે ભક્તમાળ લખી છે નાભાજીએ, એમાં ભગવાનના 108 ભક્તોમાં એને સ્થાન મળ્યું છે વજ્રનાભને. તો કહેવાનો ભાવ એ છે કે એ વજ્રનાભે ભગવાનના આદેશથી ગોવર્ધનની ગિરિકંદરામાં મારી મૂર્તિ તમને મળશે, એને તમે દ્વારિકાધીશ તરીકે સ્થાપિત કરો, મારા દ્વારિકામાં મંદિર બનાવીને. એ પ્રભુનો એને આદેશ થયો હતો. એટલે એમણે આ મંદિર બનાવ્યું અને ગિરિકંદરામાંથી જે મૂર્તિ પ્રાપ્ત થઈ એ ત્યાં સ્થાપિત કરવામાં આવી છે. જે દ્વારિકાધીશ રૂપી ભગવાન આજ પ્રત્યક્ષ બિરાજે છે. કહેવાનો ભાવ એ છે કે અહીં મેં આપને આ કથા કહી, હે પરીક્ષિત રાજા, અને ભગવાનનું આ જે ચરિત્ર છે, વિષ્ણુનું દેવદેવનું જન્મકર્મનું આ ચરિત્ર છે, એની કીર્તિ જે શ્રદ્ધાથી સાંભળશે એના બધાય પાપ મટી જશે. એતદ દેવદેવસ્ય વિષ્ણુ કર્માણિ જન્મ ચ કીર્તય શ્રદ્ધયા મર્ત્ય સર્વ પાપે પ્રમુચ્યતે. ઇત્થમ હરે ભગવતો રુચિરાવતાર વીર્યાણિ બાલચરિતાનિ ચ સંતમાનિ અન્યત્ર ચેહ શ્રુતાનિ ગુણન મનુષ્યો ભક્તિ પરમ પરમહંસ ગતો લભેત. મારા હરિના રુચિર અવતાર ચરિત્રોને, બાલ ચરિત્રોને જે શ્રવણ કરશે, ગુણગાન કરશે મનુષ્ય, એને પરાભક્તિ પ્રાપ્ત થશે અને એને પરમહંસ ગતિ મળશે. આમ કહે છે અંતિમ શ્લોકમાં. એકાદશ પ્રભુને ચરણે મૂક્યો છે અને હવે દ્વાદશમાં પ્રવેશ આપે છે. એ આશ્રય લીલા છે ભગવાનની. એની શરૂઆતમાં આવનારા રાજાઓ કેવા થશે, એના ક્યાં ક્યાં વંશનો વિસ્તાર થશે એ વાત કરી છે. આમાં કહે છે કે જરાસંધના વંશમાં અંતિમ રાજા થશે બૃહદ્રથ, અને એનો વંશ વિસ્તાર થશે. પછી શુનક નામનો એમનો મંત્રી એની હત્યા કરી અને પોતાના વંશ વિસ્તારને, પોતાના વંશજોને બેસાડી દેશે. એના 5 દીકરો પંચ પ્રદ્યોત કહેવાશે. 138 વર્ષ સુધી એ રાજ કરશે. પછી શિશુનાગનો વંશ શરૂ, શિશુનાગ રાજા, એના 10 રાજાઓ થશે. અને એ 10 રાજાઓમાં છેલ્લે મહાનંદી, અને મહાનંદીને ત્યાં ધનનંદ નામનો, અહીંથી આપણો ઇતિહાસ આપણને મળે છે. આની પહેલાંનો જે ઇતિહાસ છે નંદ વંશ પહેલાંનો, એ યવનોએ નષ્ટ કરી નાખ્યો છે. જ્યારે તક્ષશિલાને બાળી નાખવામાં આવી ખિલજી દ્વારા, 3 મહિના સુધી આગ બુજાણી નહોતી. એટલું સાહિત્ય હતું આપણું બધું. 3 મહિના સુધી લાઇબ્રેરીની આગ નહોતી બુજાણી. એટલા બધા પુસ્તકો, એટલું સાહિત્ય આ યવનોએ નષ્ટ કરી નાખ્યું. એટલે આ ધનનંદ પહેલાંનો ઇતિહાસ આપણને મળતો નથી, આપણો પૂર્વ ઇતિહાસ. ધનનંદથી ઇતિહાસ મળે છે. આમાં લખે છે કે નંદ રાજા થશે, એના 8 દીકરા થશે. ભવિષ્ય કથન કર્યું છે આ.
સુખદેવજીએ આ 8 સહિત એક નંદ, નવનંદ કહેવાશે અને એનો ઉદ્ધાર એક બ્રાહ્મણ કરશે, એનું નામ હશે ચાણક્ય. આમાં એનું વિષ્ણુગુપ્ત એવું નામ આપ્યું છે. એને કૌટિલ્ય નામથી જાણીતો થશે. તો નવનંદાન દ્વિધ કચ્છિત પ્રપન્નાનું ધરિષ્યતિ તેષામ ભવાવી જગતિ મોર્યા ભોક્ષંતે વે કલો. અને આ જે ચાણક્ય નામના બ્રાહ્મણ થશે એ મૌર્ય વંશની સ્થાપના કરશે. સમ્રાટ ચંદ્રગુપ્તની એણે સ્થાપના કરી. મૌર્ય વંશ થપાશે અને એનો વંશ આગળ વધશે. એના અશોક, સુયશ, સંગત, શાલિશુક, સોમ શર્મા આદિ બધા પુત્રો થશે. અને આ 10 રાજા મળીને 138 વર્ષ સુધી રાજ્ય કરશે. ત્યાર પછી શૃંગવંશ આવશે, 112 વર્ષ ચાલશે. પછી કણવંશ આવશે, એ 345 વર્ષ ચાલશે. અને કણવંશ પછી આંધ્રવંશ આવશે અને એ વંશના 30 રાજાઓ 456 વર્ષ સુધી રાજ્ય કરશે. અને પછી આમાં આગળ કહે છે કે ભારતમાં આભીર, અવભૃત, ગદર્ભી, કંક આ બધાય રાજાઓ અત્યંત લોલુપ રાજાઓ હશે. પ્રજાને પાયમાલ કરી નાખશે, ત્રાહિમામ પુકારશે બધા. અને પછી 8 યવન આવશે, 8 મુસ્લિમ રાજાઓ થશે. તતોષ્ટા યવનો, યવન પછી તુર્ક રાજાઓ આવશે. અને પછી ગુરુંડાશ્ચ એટલે અંગ્રેજો આવશે. બોલો, ત્યાં સુધી આમાં વાત લખી છે. ભયોદશ ગુરુંડાશ્ચ મૌના એકાદશેવતુ. અને પછી ભારત વર્ષમાં રાજાઓના રાજ્ય નહીં રહે. આમાં લખે છે બધા રાજાઓ તન્નાથાસ્તે જનપદા શીલાચાર વાદીના જનપદની સ્થાપના થશે. ફોર ધ પીપલ, બાય ધ પીપલ, ઓફ ધ પીપલ. તો આ પ્રકારે ડેમોક્રેસી અને અન્યોન્યતો રાજભિષક્ષમ્યાસંતિ પીડિતા. અને આમ એકબીજા બધાય રાજાઓ યુદ્ધ કરીને એકબીજાનો નાશ કરી નાખશે. ક્ષમ્યાંતિ, ક્ષયમ, ક્ષય કર ડાલેંગે સબ એક દૂસરો કા. અને પછી ભારતમાં રાજાઓના રાજ નહીં રહે. અહીં સુધી વાત કરી છે. પછી કે ધર્મ નહીં રહે, સત્ય નહીં રહે, પવિત્રતા નહીં રહે, ક્ષમા નહીં રહે, દયા નહીં રહે. લોકોના આયુષ્ય ઓછા થઈ જશે. વિત્તમેવ ધન પ્રધાન લોકો થઈ જશે. બસ પૈસાની પાછળ પાગલ બનનારા લોકો હશે. એસા યહાં લિખા હૈ. દાંપત્ય જીવનમાં લોકોની અભિરુચિ નહીં રહે. લોકોના જીવનમાં વ્યભિચાર વધશે. અને અનાઢ્ય તેવ સાધુત્વે એ જેનામાં વધારેમાં વધારે અવગુણ હશે એ મોટો સાધુ બાબા કહેવાશે. એવું લખે છે આમાં. ગુણવાળાને કોઈ નહીં માને ભાઈ, ગુણવાનને કોઈ નહીં માને, પણ અવગુણવાળો જે હશે વધારે વધારે અનાઢ્ય તેવ સાધુ. અનાઢ્ય એટલે અવગુણ, આઢ્ય એટલે અવગુણ, ગુણ. તો અવગુણ જેનામાં વધારે મોટો સાધુ બાબા તરીકે પૂજાશે. અને આ રીતે ઉદરમ ભરતા સ્વાર્થ બધા પેટ ભરા લોકો થઈ જશે. એ ગમે તેમ કરીને છોકરો સાચું ખોટું કરીને કુટુંબને પાળતો હશે. માવતર એમ નહીં પૂછે કે ક્યાંથી કમાઈને લાવ્યો ને, બસ કમાણી કરીને લાવ્યો ને, બસ. એટલે બધા એના ઉપર એને ડાયો ગણશે. પછી અનાવૃષ્ટિ થશે, વારંવાર વાવાઝોડાઓ થશે. ધર્મમાં પાખંડ આવશે, પ્રચુર પાખંડ આવશે. પાખંડ પ્રચુરે ધર્મે દસ્યુ પાયસુ રાજસુ. દસ્યુ એટલે નીચ વર્ણના લોકો નેતા થઈ જશે. ઉચ્ચ વર્ણનું નેતૃત્વ જતું રહેશે. યાને ઉચ્ચ વર્ણના લોકો નેતા રહેવા તૈયાર નહીં હોય, રાજા બનવા તૈયાર નહીં હોય કોઈ. પણ નીચ વર્ણના લોકોને, કારણ કે એના સંસ્કાર હોય એમ શીખવે ને. એના સંસ્કાર એવા હોય તો ચોરી કરતા શીખવશે. અને આ રીતે હિંસા કરતા આવા બધા નેતાઓ શીખવાડશે. પછી ચોર્યા અનૃત વૃથા હિંસા નાના વૃત્તિશુ વેન્દ્રશુ. અને પછી આ રીતે આગળ કલયુગ વધતા લોકોની હાઇટ ઓછી થતી જશે. ગાયો નહીં રહે, સાત્વિક લોકો નહીં રહે, બ્રાહ્મણો નહીં રહે. વર્ણ વ્યવસ્થાનો ક્રમ બટી જશે. વર્ણ વ્યવસ્થા એટલે બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર કોઈ નહીં રહે. લોકો ખરધર્મી થઈ જશે. ગધેડાના જેવા બધાના ધર્મો થઈ જશે એમ કહે છે. ગધેડા જેવા બધા. અને કોઈ સંયમ નિયમ નહીં રહે, કોઈ મર્યાદા નહીં રહે લોકોના જીવનમાં. અને આ પ્રકારે જ્યારે કલિયુગ ચરમસીમાએ પહોંચશે ત્યારે વિષ્ણુ જસા બ્રાહ્મણને ત્યાં કલાપ ગ્રામમાં ભગવાન કલ્કીનો અવતાર થશે. હજી ઘણી વાર છે, 5000 વર્ષ હજી વીત્યા છે. 4,32,000 વર્ષો કલિયુગના છે. લાખો વર્ષોની હજી વાર છે ભાઈ. ઘણા આવા કલ્કીઓ પેદા થઈ ગયા છે અત્યાર સુધીમાં. 5000 વર્ષમાં હું કલ્કી અવતારે. તો આવા કલ્કીઓ છે ને એ આવ્યા જ કરશે ઘણા બધા. પણ આપણા માટે પ્રમાણ શાસ્ત્ર છે. શાસ્ત્ર શું કહે છે, ભાગવત શું કહે છે. હજી લાખો વર્ષોની વાર. આમાં લખે છે કે વિદ્યુત વેગી તલવાર લઈ સ્ટાર વોર્સ કરશે કલ્કી ભગવાન. અવકાશી યુદ્ધ કરશે, સ્ટાર વોર્સ. અને અધર્મીઓનો નાશ કરશે અને ધર્મની સ્થાપના કરશે. આમાં એવું વર્ણન છે કે
એમના ચંદનના લેપની સુગંધથી અધર્મીઓના મન શુદ્ધ થઈ જશે અને પછી સહકાર લેશે. કોનો સહકાર લેશે? શાંતનુના ભાઈ છે દેવાપી, આજે પણ હિમાલયમાં તપ કરે છે. અને ઇક્ષ્વાકુ વંશમાં મરુ નામના એક રાજા છે, એ કલાપ ગ્રામમાં આજે નિવાસ કરે છે. કલ્કીની આજ્ઞાથી એ વેદોને ફરી પાછા લાવશે અને પૂર્વવત વર્ણાશ્રમ ધર્મનું સ્થાપન કરશે, સતયુગની સ્થાપના થશે. તો આ બધી વાતો આમાં લખી છે. અને પછી આગળ કહે છે કે વારંવાર આ કલિયુગ જ્યારે આવે છે ત્યારે આ રીતે એનો ઉદ્ધાર કરવા માટે કલ્કીને આવવું પડે છે. કલિકાળ એવો છે ભાઈ કે કલિયુગના લોકો પ્રભુની આરાધનાથી વિમુખ થઈ જશે. બધું જાણવા છતાં પણ હું તમે હરિનું નામ નહીં લઈએ. આપણને બધી ખબર પડે છે છતાંય કોઈ કથા નહીં સાંભળે, પ્રભુનું નામ નહીં લે, બધું જાણવા છતાં પણ. આવો આ યુગ છે, આવું કલયુગ. આવા લોકો બધા થઈ જશે. ભગવાનની કોઈ આરાધના નહીં કરે. કલયુગમાં દોષ ઘણા બધા છે, પણ એક ગુણ છે કલયુગમાં કે હરિના નામ માત્રથી ઉદ્ધાર થઈ જશે. એટલે કહે છે કલેર દોષે નિધય રાજન યસ્તિ એકો મહાન ગુણ કીર્તનાદેવ કૃષ્ણસ્ય मुक्त संग परम रजे. कीर्तनादेव, कीर्तन कीजिए. भगवान का रोज निष्ठा से हरि नाम संकीर्तन घर में रोज 1 કલાક થવું જોઈએ. ઘરના બધા સભ્યો બેસી અને તમારા ઈષ્ટ મંત્રનો જપ કરો. શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, હરે રામ 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 હરે હરે. શરમાઓ નહીં ભાઈ, એ આપણું કર્તવ્ય છે અને એ જ કલિયુગનો મૂળ આધાર છે, મૂળ સૂત્ર છે. આ કથા છે ને, કીર્તનનો જ એક ભાગ છે. કથા સંકીર્તન છે. કથામાં 3 વસ્તુ એક સાથે થાય: શ્રવણ, સ્મરણ અને કીર્તન. ત્રણેય એક સાથે થાય એટલે કથાનો મહિમા છે. તો શ્રવણ પણ થાય, संकीर्तन पण थाय और स्मरण पण थाय छे। तो इस प्रकार मैंने आपको कहा महाराज, ये काल का जो नियम है ये होता रहेगा। मैं तो तमने आ काळनी गति बतावी महाराज। हवे सांभळो, छेल्लुं उद्बोधन छे सुखदेवजीनुं। सुखदेवजी कहे छे, विश्वात्मा भगवान हरिनी कथा में आपने कही। अत्रानुवर्णिते वीक्षणं विश्वात्मा भगवान हरिः यस्य प्रसादतो ब्रह्मा रुद्र क्रोध समुद्भवः। त्वं तु राजन् मरिष्येति पशु बुद्धिमिमां जहि न जात प्राग भूतोद्य देववत्वं न बक्ष्यसि। हे राजन, कभी ऐसा मत मान लेना कि मैं मरूंगा, मैं मर जाऊंगा। त्वं तु राजन मरिष्येति, जे एम माने कि हूँ मरी जईश, ए पशु बुद्धि है। पशु है ने वो विचार करे मैं मर जाऊंगा। मरता कौन है? मरता कौन है? तुम कभी न पैदा हुए हो तो मरोगे कैसे? देह का जन्मना मरना वो तुम्हारा जन्मना मरना नहीं है। शरीर जन्मे छे, शरीर मरे छे। तुम शरीर नहीं हो भाई, तू आत्मा हो। तमे आत्मा छो महाराज। आत्मा नहीं जन्मतो नहीं मरतो। शरीर बीजांकुरवत छे। तमे बीज वावो तो अंकुर निकले, अंकुर निकले झाड़वू थाय तेने कपावू पड़े ने मरवू पड़े। एमां शरीर छे, एनुं बीज रोपाय, माना गर्भमां आव्यो, जन्म्यो, जन्म्या पछी ए मरवानो छे। तो शरीर बीजांकुरवत छे, आत्मा अग्निवत छे। आत्मा अग्नि जेवो छे, यानी आत्मा नहीं जन्मतो नहीं मरतो। तो आत्माने माटे आ मन छे ने विषयोनी कर्मोनी कल्पना करे छे। मन आत्माने माटे अने पोते कर्मनी कल्पना करी अने एनी जाळ बनावीने पोते पोताने में फसावी दे छे। अने आम ने आम जीव भाव में पोते भगवानथी जुदो छे। आम अज्ञान अवस्था में ए भटक्या करे छे संसार में, अने आ रीते शरीर लीधा करे छे। देखो, तमारू शरीर तमारा कर्मानुसार प्रारब्ध अनुसार तमने प्राप्त थाय। शरीर मटी जाए, फरी पाछुं शरीर मळे, फरी मटी जाए, फरी पाछुं शरीर मळे। आ तमारी पोतानी करेली कर्मनी कल्पनाने आधारे छे। तमे कर्मनी कल्पना करो छो, कर्म करो छो, प्रारब्ध बने, प्रारब्ध भोगवा माटे जाळमां तमने फसाव्या छे, वारंवार शरीर लेवुं पड़े छे। पण ए बधुं आत्माना प्रकाशथी थाय छे। वास्तविकता ए छे के तमे शरीर नथी, कर्म नथी, मन नथी, इंद्रियो नथी, बुद्धि नथी, तमे आत्मा छो। आ वस्तु समझवानी छे। पछी आमां कहे छे के दीवो क्यां सुधी होय? ज्यां सुधी दीवामां तेल होय, ज्यां सुधी कोडिયું होय, ज्यां सुधी बाती होय अने अग्निनो संयोग होय, त्यां सुधी दीवो प्रकाश आपे ने। पण तेल खूटी जाए, बाती बळी जाए, अग्निनो संयोग छूटी जाए, दीवो बुझाई जाए। हवे दीवो बुझाई जाए
પણ દીવાને પેટાવી શકો છો તમે બીજી વાર. એક વખત દીવો બુજાઈ જાય પછી પેટાવી શકો ને? એને પેટાવાનું તેજ હોવું જોઈએ તમારી પાસે. એને પેટાવાનું તેજ હોય તો દીવો પેટાવી શકો ને તમે. એમ આ શરીર મટી ગયું એટલે દીવો બુજાઈ ગયો. આ એકવાર શરીર મટી ગયું તમારું, દીપક બુજ ગયા. એટલે તો આપણે છેલ્લે દીવો મૂકવા જઈએ છીએ કે લો શંકરજી એ આત્મદીપક આપ મેં હમ મિલા દેતે હૈ. તો આ દીવો બુજાણો, પણ આ દીવો ફરી પાછી પેટાવી શકાય. શું કામ? આત્મ તત્વ છો તમે, તત્વરૂપી તેજ છો તમે. યાને જન્મ લેવા માટે જે જરૂરી તેજ છે એ તમે છો. એનું નામ આત્મા છે. દીવો બુજાઈ જાય પણ તત્વરૂપ તેજનો વિનાશ ન થાય. શરીર મટી જાય પણ તત્વરૂપ તેજ એટલે કે આત્મા, એનો વિનાશ ન થાય. એટલે એ આત્મા ફરી વાર જન્મ લઈને આવશે, ફરી પાછો બીજો દેહ લઈને આવશે. એ પોતાના પૂર્વના કોઈ કર્મ હોય એને ભોગવવા માટે એ પ્રારબ્ધ લઈ અને એનું એવું જેવું પ્રારબ્ધ એવું એનું શરીર હોય, પ્રારબ્ધ હોય એ પ્રકારે એવું એનું કર્મ હોય. એ રીતે એને માતા પિતા મળે, એને સ્નેહી મળે, સ્વજનો મળે, એ આ રીતે શરીર ધરીને આવશે. માટે હે રાજન, સંસારનો નાશ થાય, શરીરનો નાશ થાય, પણ સ્વયં પ્રકાશ આત્માનો નાશ થતો નથી. તમે આત્મા છો મહારાજ. આત્માની ઉપમા તો આત્મા છે, એને કોઈ ઉપમા ન આપી શકે. મહારાજ તમે મૃત્યુનાય મૃત્યુ છો. તમે કોણ છો? આ મોત તમારું શું બગાડી શકવાનું છે? તમે તો મોતનાય મોત છો. આવા શબ્દો અમે સુખદેવજી બોલ્યા છે. મૃત્યુવો નોપદક્ષંતી મૃત્યુનામ મૃત્યુમીશ્વરમ. મહારાજ તમે મોતનાય મોત છો. શરીર તો મરેગા, શરીર કા ધર્મ હૈ મરના, લેકિન આપ નહીં મરતે. આપ આત્મા હે મહારાજ. અને એટલા માટે મનમાં વિચાર કરો કે હું સર્વનું અધિષ્ઠાન છું. બધા એનો આધાર, અધિષ્ઠાન એટલે આધાર. તમારી જાતને વાસ્તવિક, અભિન્ન, અનંત અને અખંડ સત્તામાં સ્થિર કરો. રામકૃષ્ણ પરમહંસ એમ કહેતા સ્વામી વિવેકાનંદ માટે કે મારો નરેન તો અખંડના ઘરનો છે, અખંડ છે, સાક્ષાત શંકર છે, સાક્ષાત હનુમાનજીનો અવતાર છે. સ્વામી વિવેકાનંદ માટે આવા શબ્દો વાપરતા મેરે ઠાકોર રામકૃષ્ણ પરમહંસ. તો અખંડના ઘરના છો તમે. અહીંયા એવા શબ્દો પ્રયોગ કરે છે સુખદેવજી કે હે પરીક્ષિત, આપ અખંડના ઘરના છો, આપ અભિન્ન છો, આપ અનંત છો, અને તમારી જાતને આત્મ સ્વરૂપમાં સ્થિર કરો. આ છેલ્લા શબ્દો છે. અને પછી સુખદેવજીએ મૌન લઈ લીધું છે. રાજા કહે છે મહારાજ, હું આજે સિદ્ધ બન્યો છું તમારી કૃપાથી. તમે કરુણા વહાવી છે મારી ઉપર. અજ્ઞાન રૂપી તાપમાં તપતો તો તમે મારી રક્ષા કરી છે. મારું અજ્ઞાન નિરસ્ત કર્યું. એક ઈચ્છા પૂરી કરો, મારે તમારા પગ ધોવા છે. બસ મારે ચરણામૃત લેવું છે અને મારા મસ્તક ઉપર તમારો વરદ હસ્ત મૂકો. બસ अच्छा चलो ये भी कर लो तुम. गंगाजल मंगवाया, पैर धोए गए और महाराज का चरणामृत लिया. सुखदेव जी ने अपना हस्तकमल मस्तक पर रख दिया. परीक्षित को समाधि लग गई. देखो, मन જ્યારે તમારું નિર્વિકાર બની જાય ત્યારે સંતના દર્શન માત્રથી સમાધિ લાગે છે. સંતનું દર્શન કરો તમે, કોઈ સંત સ્પર્શ કરે, આ હરિનામના શ્રવણ માત્રથી સમાધિ લાગી જાય. પ્રમાણ છે અમારે શબરીબા. બાની આગળ તમે કોઈ ભગવાનનું નામ બોલો ને તે ધ્યાનમાં જતા રહેતા. ये प्रमाण है. मन निर्विकार होना चाहिए. बस आज परीक्षित का मन निर्विकार हो चुका था, कोई विकार नहीं था मन में, और संत का सानिध्य था. स्पर्श होते ही समाधि में चले गए, ध्यान में चले गए. तरत ज उभा थिया महाराज. काम पूरा हो गया था. આમાં લખે છે જગામ ભિક્ષુભી સાકમ. જેવા ઉભા થયા બધાએ જય જયકાર કર્યો છે. સુખદેવજી ભગવાન કી જય, भागवत भगवान की जय. खड़े हुए और भिक्षु भी साकम नरदेवी ने पूजिता. थोड़ा भिक्षुओं को ने साथे ले और सुखदेव जी जाने लग गए. थोड़े दूर जाई अंतर्धान हो गए, चले गए महाराज. आ बाजू संध्यानो समय थाय. સુતજી કહે છે હે શવનકાદિ ઋષિઓ, મારે હું જોઈ રહ્યો હતો કે પરીક્ષિત કા ક્યાં હોગા. સંધ્યા પહેલા, સૂર્યાસ્ત પહેલા તક્ષક આવે છે અને દંશ કરે. એ તો સમાધિ में बैठ गए थे.
અને એના શરીરને સ્પર્શ કર્યો, મૃત એના शरीर स्पर्श करता शरीर जल गया, लेकिन उसके पूर्व तो मैंने देखा कि शरीर में से एक आत्म तत्व निकला प्रकाश के रूप में, और मैं देखा मानो कोई दिया ऊपर जा रहा हो, कोई दीप ज्योति जा रही हो, और वो दीप ज्योति अनंत में लीन हो गई। आकाश माथी फूलों वर्षा थवा लागी, जय जयकार हुआ। बोलो श्री परीक्षित महाराज की जय, भागवत भगवान की। फूलोनी वर्षाओ થઈ છે, પરીક્ષિતને સાધુવાદ આપ્યો છે, जय जयकार થયો છે। महाराज देखो मैंने देखा, मुक्त हो गए परीक्षित, मौत आने से पहले परीक्षित की दीप ज्योति भगवान में मिल गई महाराज। और इस प्रकार ये कथा मैंने आपको सुना दी। देखो आમાં લખે છે કે ભગવાનની કથા છે એ હરિનો લીલાવતાર ગ્રંથ છે। આ પ્રભુની આવી કથા સાંભળતા સાંભળતા આપણાથી કોઈ દોષ થઈ જાય તો એના નાશને માટે આમાં લખે છે હરે નમઃ 3 વખત બોલવાનું હોય છે। એ બોલવાનું છે હરિએ નમઃ, हाथ उठाते हुए 3 बार बोलेंगे हम, ओम हरे नमः, 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 ओम हरे नमः। हरे नमः इत्युर्चे मुच्यते सर्वपातकान। हरिना नाम जप मात्र थी पाप माथी छूटी जवाय छे। और ये कथा जो मैंने आपको सुनाई, मन को शुद्ध करने वाली, शोक रूपी समुद्र को मिटा देने वाली, तीर्थ स्वरूप ये कथा का जहाँ हंस सेवितम, बड़े बड़े हंस भी, परमहंस भी आकर बैठते हैं, ये मन को शुद्ध करने वाली, पुण्य देने वाली ये कथा रुचिरम नवम नवम, ये नई कथा है। हर पल हर क्षण ये मैंने आपको सुना दी। महाराज आ कथा द्वादशी हो एकादशी हो ते दिवसे सांभळे तो एने आयुष्य मळे छे, आयुष्य वधे छे। आनो पाठ करे तो निष्पाप बने छे। पुष्कर, मथुरा अने द्वारिकामां कथा करे के सांभळे तो ए निर्भय बने छे। देवता, मुनि, सिद्धो, पितृओ, मानवो आ कथा श्रवण करे तो यच्छन्ति कामान गुणत, एनी जे कई कामना होय, जे इच्छा होय बधी पूरी थाय छे। यच्छन्ति कामान गुणत शृण्वन्तो यस्य कीर्तनात्। और ये कथा जो मैंने आपको कही, आनो कोई श्लोकोनो पाठ करे तो એને પ્રજ્ઞા શક્તિ, બુદ્ધિ શક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે। અને પછી કહે છે કે આના શ્લોકોનો જે ક્ષત્રિય પાઠ કરે તો એને ભૂમિ મળે છે, વૈશ્ય પાઠ કરે તો એને સંપદા મળે છે, ક્ષુદ્ર અનુપારાયણ કરે તો એને પવિત્રતા પ્રાપ્ત થાય છે। આ ભાગવતજી સર્વ વેદાંતનો સાર છે। અને આનું એક જ લક્ષણ છે, શુદ્ધ બનેલો આત્મા અને બ્રહ્મની એકતા, ब्रह्म संबंध करावे छे। आ शास्त्र एनु फल छे। वस्त्रदित्यम तन्निष्ठम, केवल एक प्रयोजन, एक ज प्रयोजन छे कि ब्रह्मात्मे के बोध तमने करावे कि जो मेरी अंदर जीव है, जो जीवात्मा है, वही परमात्मा का स्वरूप है, वही ब्रह्म है, ऐसा बोध करा देता है शास्त्र। आ एनु फल छे। भागवतना 5 फल आप्या छे। एक, भगवाननो हृदयमां साक्षात प्रवेश। बीजू, सर्व संदेह निवारण, कोई संदेह न रहे। त्रीजू, भगवान की कृपा थाय छे। चौथू, सर्वत्र निर्भयत्व आवे। और पांचमू, परम प्रेम, भगवान में प्रेम जागे छे। अभी आ कथा में आपने कही, एना फल छे। અને આ પ્રકારે આ ભાગવતનું જે ચિંતન કરે, પઠન કરે, મનન કરે, વિચાર કરે, એ ભક્તિપૂર્વક સદેહ મુક્તિને પામે છે, એવું આ શાસ્ત્ર છે। આગળના શ્લોકમાં કહે છે સત્ય સ્વરૂપ પરમાત્માનું મેં ધ્યાન કરીએ છીએ। એના આગળના શ્લોકમાં વાસુદેવ સ્વરૂપ ભગવાન વ્યાસજીને પ્રણામ કરે છે। એના આગળના મંત્રમાં યોગેન્દ્ર ભગવાન શુકદેવજીને પ્રણામ કરે છે। યોગેન્દ્રાય નમસ્તસ્મે શુકાય બ્રહ્મરૂપિણે સંસાર સર્વદ્રષ્ટમ યો વિષ્ણુરાતમમુચ્યતઃ। સંસાર રૂપી સાપ કરડવા આવ્યો, પણ પરીક્ષિતની જેણે રક્ષા કરી છે, આવા યોગેન્દ્ર શુકદેવજી આપને પ્રણામ। અને આગળના મંત્રમાં ભવે ભવે ભક્તિ માંગી છે। ભવે ભવે થા ભક્તિ પાદયોસ્તવ જાયતે તદા કુરુષ્વ દેવેશ તદા નાથસ્ત્વમ નો યત પ્રભુ। हे प्रभु, आप हमारे नाथ है, हम आपकी शरण में हैं, भवे भवे हमें भक्ति प्रदान कीजिए। और अंतिम श्लोक में कहते हैं नाम संकीर्तन जिसका होते ही सर्व पाप मिट जाते हैं, और जिसको प्रणाम करते ही सर्व दुख शमन हो जाते हैं। ऐसे हे हरि, हम आपको प्रणाम करते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। नमामि हरिम परम, नमामि हरिम परम।
જેના નામનું સંકીર્તન કરવાથી પાપ મટે, પ્રણામ કરવાથી દુઃખોનું શમન થાય, આવા હે હરિ આપને પ્રણામ, આપને નમસ્કાર, આપને વંદન છે. શ્રીમદ ભગવતે મહાપુરાણે શતશાસ્ત્રયામ પારમહંસા સહિતાયામ દ્વાદશ સ્કંદે त्रयोदशोध्याय श्री कृष्ण चंद्रार्पणमस्तु ये कथा सूत जी ने भगवान के चरणों में समर्पित कर दी. मैं आ कथा मेरी समझ के अनुसार मारी मति प्रमाणे आपने संभळावी. सूतजी પોતાની વાણીને વિરામ આપ્યો અને આપણે પણ આ કથાને પૂર્ણાહુતિ તરફ લઈ જવાની છે. મેં આ 7 દિવસ સુધી આપને કથા સંભળાવી. આપે પણ બહુ શ્રદ્ધાથી, ભાવથી, જિજ્ઞાસાથી કથા શ્રવણ કરી. ભગવાન ભાગવતજીને કામના કરીએ કે વારંવાર આવો અવસર આપણને ભગવાન પ્રદાન કરે. વિશેષ તો શું કહું, પૂર્ણાહુતિનો સમય થઈ ચૂક્યો છે. આમ તો સત્કર્મની પૂર્ણાહુતિ ન હોય ભાઈ, સત્કર્મનો તો આરંભ હોય, પણ ઔપચારિકતા આપણે નિભાવવી પડે છે. બાકી તો આવા કાર્યો તો પ્રતિવર્ષ થવા જોઈએ અને વારે વારે ભગવાન આપણને આવો મોકો આપે એવી કામના આપણે ભાગવતજીના ચરણોમાં મૂકીએ. બીજું કે ધન્યવાદને પાત્ર છો કે ભગવાને આપણે આ સંકલ્પ સુજાડ્યો અને આપ આ કાર્ય નિર્વિઘ્ને પૂર્ણ કરી શક્યા. એ ભગવાનની મહતી કૃપા છે કે આ કાર્ય 7 દિવસનો જગ્ન છે ભાયા. આ કોઈ સામાન્ય વસ્તુ નથી, પણ પ્રભુ કૃપાથી, મા બાપના આશીર્વાદથી અને પિતૃઓની કૃપાથી આપણું કાર્ય સંપન્ન થવા જઈ રહ્યું છે પૂર્ણાહુતિ તરફ. તો ભગવાનની મોટી કૃપા માનજો. બીજું કે 7 દાડા સુધી આ કથા મેં આપને સંભળાવી, તમે પ્રેમથી સાંભળી. હવે એમાં ક્યારેક એવું મારાથી કંઈ બોલાઈ ગયું હોય કે આપણને ગમ્યું ન હોય, આપણે જચ્યું ન હોય તો क्षमा कर देना. आपके हृदय में जो भगवान बैठे हैं, ये भगवान को प्रणाम करते हुए, सबको वंदन करते हुए मैं कथा को पूर्णाहुति की ओर ले जा रहा हूँ. वारंवार वंदन करी અને પૂર્ણમદઃ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. અચ્યુતમ કેશવમ શ્રીરામ નારાયણ શ્રી કૃષ્ણ દામોદરમ શ્રી વાસુદેવ શ્રીધરમ માધવમ શ્રી ગોપિકા વલ્લભમ શ્રી જાનકી નાયકમ શ્રી રામચંદ્રમ ભજે શ્રી રામચંદ્રમ ભજે. कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण. एक घड़ी आधी में पुण्यान तुलसी संगत साधु के घटे कोटि अपराध. श्यावर रामचंद्र की भागवत भगवान की. 2 મિનિટ હરિનામ જપવું પડે, અંતમાં સંકીર્તન કરવું પડે. એ પૂરું થાય પછી પૂર્ણાહુતિનો ક્રમ આપણે શરૂ કરીએ. એ પહેલાં તમારે કંઈ અભિવાદન આદિ કંઈ બોલવું હોય માઇકમાં, યજમાન શ્રી બધાનો ધન્યવાદ આભાર વિધિ કરવી પડે તો 5-10 મિનિટમાં એ પૂરી કરવાની. પણ એ પહેલાં 2 મિનિટ હરિનામ સંકીર્તન આપણે કરી લઈએ. આપણે અહીંયા પધારો, આભાર વિધિ, અને પછી અહીંયા ભાગવતજીનું પૂજન, ભક્તાનું પૂજન થશે અને છેલ્લે આરતી થશે. રાજા રામ 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 સીતા રામ રામ રામ. રાજા રામ 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 સીતા રામ રામ. હે રાજા રામ 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 સીતા રામ રામ રામ. રાજા રામ 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 સીતા રામ રામ રામ. રાજા રામ 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 राधे श्याम 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 राधा राम 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 राधे श्याम श्याम. ये राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम. राजा 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 राम 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 श्याम श्याम श्याम. हे राधे श्याम श्याम श्याम. राधे श्याम श्याम. बोलो श्री
भागवत भगवान की जय हो। सद्गुरु भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। બહુ પ્રણામ બધાને, ખૂબ ખૂબ રામ। શાસ્ત્રીજી દ્વારા 7 દિવસ આપણને જે કથાનું રસપાન કરાવવામાં આવ્યું, એટલે સૌ પ્રથમ શાસ્ત્રીજીએ ના ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ, ખૂબ ખૂબ એમનો આભાર। ત્યાર પછી જે સાજિંદા મિત્રો છે, ભાઈ મનુદાદા જે અહીંયા જોબ કરવા બેઠા છે વિષ્ણુ સહસ્ત્રના પાઠનો, એમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર। અને જે આપણા રસોઈયા છે નરેશભાઈ, જેણે 7 દિવસ સુધી આપણને બહુ સારું જમવાનું જમાડ્યા, એમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર। ત્યાર પછી આપણા કેમેરામેન જીજી, જે તમારી દરેક મુમેન્ટને એણે કેમેરામાં કેપ્ચર કરી છે। ત્યારબાદ ભાઈ આપણા મ્યુઝિકવાળા ભાઈ કે જેણે થોડુંક આપણને આનંદ કરાવ્યો વચ્ચે, એમનો પણ આભાર। ત્યારબાદ અમારી જે ટીમ છે રાધે ગ્રુપ, આખી ટીમ, મોન્ટુભાઈ, પિયુષભાઈ, બિપિનભાઈ, મારા મામા, એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર। ત્યારબાદ આપણને કોઈને ખબર જ નથી કે રસોડામાં શું ચાલી રહ્યું છે, સપ્તાહની અંદર શું વસ્તુની જરૂર છે, ક્યાંથી શું આવી રહ્યું છે। મારા મોટા બનેવી વાસુદેવભાઈ કે એકાદ દિવસ વયા ગયા પછી મને એવું થયું કે કદાચ કુમાર ન હોત તો અમને ઘણી અગવડતા પડત। જે વસ્તુની મને ખબર જ નથી કે રસોડામાં શું ચાલી રહ્યું છે, અહીંયા પૂજાપામાં શું જોઈએ છે, આ તમામ વસ્તુ એમના દ્વારા ભેગી કરવામાં આવી છે। જે સતત કદાચ રાત્રે 11-12 વાગે જાય ને સવારે 7 વાગે આવી જાય છે। વાસુદેવભાઈનો હું મારા બનેવીનો તહે દિલથી કુમારનો આભાર માનું છું। મારા નાના બનેવી રવિભાઈ કાલ અણુવર બન્યા હતા મારા। ત્યાર પછી જે અમારો પરિવાર છે, જોબનપુત્રા પરિવાર, કે જે લોકોએ અહીં પોતાના વ્યસ્ત શેડ્યુલમાંથી 7 દિવસ, અત્યારે દરેક વ્યક્તિને 1 દિવસે રજા પાડવી પોષણ નથી, પણ છતાંય મારા આમંત્રણને માન આપી અને અહીંયા જે અમારો પરિવાર 7 દિવસ હાજર રહ્યો, એમનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। આપણે બધાના મગજમાં એક જ વસ્તુ હતી કે આપણે ભગવત કથા કરીએ છીએ અને પિતૃ તર્પણ માટે કરીએ અને પિતૃની મોક્ષ માટે કરીએ છીએ, પણ અમે જ્યારે શાસ્ત્રીજીને મળવા ગયા, જસદણ મળવા આવ્યા હતા અમે, અને ત્યારે અમે થોડુંક આ પિતૃ વિશે એમને પૂછ્યું કે ભાઈ આનું શું શું વિધિ કરવી પડે ને આ તેને અમારા પિતૃના મોક્ષ માટે, તે મને શાસ્ત્રીજીએ, મને અને મારા મામા, અમારા બિપિનભાઈ, અમે હારે હતા, કુમારે ભેગા હતા, એણે શાસ્ત્રીજીએ એક વાત એવી કીધી હતી કે ખરેખર તો જેના પિતૃનો મોક્ષ થઈ ગયો હોય એના મનમાં જ ભગવત સપ્તાહ કરવાનો વિચાર આવે। એટલે આપણા પિતૃનો ખરેખર મોક્ષ થઈ ગયો તો જ આપણને આ વિચાર આવ્યો હોય છે। નાના મોટા દરેક જે કોઈ લોકોનો આ સપ્તાહની અંદર જે કોઈ સહયોગ આપ્યો એમનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। આ સપ્તાહ દરમિયાન 7 દિવસ કોઈ પણને કાંઈ કહેવાઈ ગયું હોય, કોઈ પણને કાંઈ બોલાઈ ગયું હોય, કોઈને સાચવવામાં અગવડતા પડી હોય, કોઈને વ્યવસ્થામાં અગવડતા પડી હોય, તો હું એમની 2 હાથ જોડી અને માફી માગું છું। તમારો બાળક તુલ્ય સમજી અને મને માફ કરજો। આભાર। વાહ, ધન્યવાદ, ખૂબ ખૂબ। એક મુખ્ય વાત તો કહેવાની રહી જ ગઈ કે અવડું મોટું આયોજન હોય અને અવડી મોટી આપણે બધી વ્યવસ્થા અહીંયા કરી હોય તો અમારા માટે તો આ પહેલી વાત હતી, પણ આ આયોજનનું 80%
દોરી સંચાર અમારા શેઠ રમેશભાઈ આરબી શાહ જેમના દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. કાકાને હું વિનંતી કરીશ કે અહીંયા સ્ટેજ ઉપર આવે. 2 મિનિટ કાકા. રમેશભાઈ પ્રેરણા સ્ત્રોત છે. હા, બધાને ખૂબ પ્રેરક બળ આપે. રામ કિરીટ કાકા, કિશોર કાકા, અરે જી જી. નારાયણ. રામ રામ. આવો. આવો કિરીટભાઈ. રામ રામ. રામ. હવે ભાગવતજીનું સંકલ્પપૂર્વક પૂજન થશે અને અહીંયા જ જે કંઈ અર્પણ કરવાનું છે દાનના સંકલ્પો આદિ યજમાન શ્રી પધારો. તમારા ધર્મપત્નીને બોલાવી લ્યો. આવો દાદા. મિત્રો દગસ્પર્શ શ્રીમન્મા ગણાધિપતય કુલ દેવતાભ્યો નમઃ ઈષ્ટ દેવતાભ્યો નમઃ સહન દેવતાભ્યો નમઃ સચિવ પુરંદરાભ્યમ નમઃ વાણીરણ્યગર્ભાભ્યમ નમઃ લક્ષ્મીનણાભ્યમ નમઃ મહેશ્વરાભ્યમ નમઃ એતत् કર્મ પદ દેવતા ભગવાન વાંગમય મૂર્તિ ભાગવત નારાયણાય નમઃ સર્વેભ્યો દેવેભ્યો નમઃ ગોવેદ બ્રાહ્મણેભ્યો નમઃ માતૃપિતૃચન કમલેભ્યો નમઃ ગુરુભ્યો નમઃ પરમ ગુરુભ્યો નમઃ પરમેશ્વરી ગુરુભ્યો નમઃ અસ્તુતે પુણ્યમ પુણ્યાયામ દીર્ઘમાયુ સુમુખે કદંતષ્ટ કપિલો ગજકર્ણક લંબોદૃષ્ટ વિકટો વિઘ્નનાશો વિનાયક તુમ્રકેતુર્ગણાધ્યક્ષો બાલચંદ્રો ગજાનનમ દ્વાદશૈતાનિ નામાનિ યઃ પઠે શૃણુયાદભે વિદ્યારંભે વિવાહે ચ પ્રવેશે નિર્ગમે સદા સંગ્રામે સંકટસ્તેવ વિઘ્નસ્તસ્ય ન જાયતે શુક્લાંબરધરમ દેવમ શશિવર્ણ ચતુર્ભુજ પ્રસન્ન સર્વવિઘ્નોપશાन्तये અભિસિદ્ધ્યાર્થસિદ્ધ્યાર્થં પૂજિતો યશુરાસુરે સર્વવિઘ્નોરસ્તસ્मै મહાગણાધિપતये નમઃ તદેવ લગ્નમ સુદિનમ તદેવ તારાબલમ ચંદ્રબલમ તદેવ વિદ્યાબલમ દેવબલમ તદેવ લક્ષ્મીસ્પતિર્તે ધિયુગમ સ્મરામિ લાભસ્તેષાં જેસ્તેષાં કૃતસ્તેષાં પરાજય એષામિન્દે વર્ષ્યામો હૃદયસ્થો જનાર્દનમ યત્ર યોગેશ્વર કૃષ્ણ યત્ર પાર્થો ધનુર્ધર તત્ર શ્રી વિદ્યરભૂતે ધ્રુવારીતિર્મતિર્મમ સર્વેષ્વારબ્ધકાર્યેષુ ત્રયસ્ત્રીભુવનેશ્વર દેવાદિસંતુ નઃ સિદ્ધિ બ્રહ્મેશાનમ ચ જનાર્દનમ વિનાયકમ ગુરુર્ભાનું બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ્વર સરસ્વતીમ પ્રણમ્યાદો સર્વકાર્યાર્થસિદ્ધે હસ્તે જલમાદાય ત્રિવાર વિષ્ણુ નામ સ્મરણ કૃત્વા 3 વખત બોલો. ઓમ વિષ્ણવે નમઃ. ઓમ વિષ્ણવે નમઃ. સીધા ઉપર ઓમ વિષ્ણવે નમઃ. ઓમ વિષ્ણવે નમઃ. વિષ્ણુર્વિષ્ણુ શ્રીમદ્ભગવતો વિષ્ણુ મહાપુરુષસ્ય વિષ્ણુરાજ્ઞા પ્રવર્તમાનસ્ય અધિબ્રહ્મણાદિતિ પરાર્ધે શ્રી શ્વેતવારા કલ્પાવે અષ્ટાવિશત કલ્પ્ય કલિયુગે કલ્પતમ જણે ભારત વર્ષે ભરતખંડે ભૂર્લોકે જંબુદ્વીપે આર્યાવર્તાંતક પ્રવર્તમાનસ્ય દેશે સૌરાષ્ટ્ર દેશે કન્યાકુમારી નમને ક્ષેત્રે પ્રભા ક્ષેત્ર ગામનેલાંતર્ગતેન રાજ્ય દુર્ગ નામ નગરે આજીંગાદરે તીર્થ વિષ્ણુવાર વિષ્ણુ વિષ્ણુ નક્ષત્રમેવ ચ યોગસ્યમ કર્ણમ જેવ સર્વ વિષ્ણુમયમ જગદમાસન માસે ઉત્તમે માસે પુણ્યવૈત્ર માસે પિતૃપ્રિય માસે વામન પ્રિય માસે ભાદ્રપદ માસે શુદ્ધે શુક્લ પક્ષે દ્વાદશ્યાયામ પરમદિતો ભૌમ વાસરે કાશ્યપ ગોત્ર આપનું નામ લઈ જવાનું, પિતાજીનું નામ લઈ જવાનું. સકલ પરિવારજનાનામ આત્મન શ્રુતિ સ્મૃતિ પ્રોણક્ત ફલ પ્રાપ્તિ અર્થે
सकल पितृ मोक्षार्थे भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ गत्वे नः पूर्णावति समये वांगमय पूजन उत्तर पूजनम च करिष्यति संकल्प्य फूल चोखा हाथમાં રાખીને ભાગવતજીનું उत्तर पूजन अजय वामन एनात्वया भारत तैल पूर्णम प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण हिताय च जगद्हिताय श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः वैश्ववन्द्या भवती भवन्ति विश्वाश्रयाये त्वयि भक्ति नम्रः हरियम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांति आपो शांति ओकरयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेदिः यस्या समस्त सुरता बोलो श्री वल्लभाधीश की जय बोलो श्री वल्लभाधीश की जय થોડાક 2-5 મિનિટ પહેલા આપણને લાલભાઈએ કીધું ગોપાલભાઈએ કે ભાઈ સુપન પુત્ર પરિવારનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું હાજરી આપી એટલે એમાં આપણે ફરજ છે અમારો ઘરનો જ પ્રસંગ છે એટલે અમારે આવવું જ પડે એમાં તો છૂટક્યો જ નથી ને એમાં કાંઈ અમારે એનો ઉપકાર નથી કે અમારો એની માથે ઉપકાર નથી તો અમારી ફરજમાં આવે અને બીજા નંબરમાં કે એને જે શુભ કાર્ય કર્યું એમાં ત્રણેય પરિવાર નાથાલાલ મોહજી ફૂલચંદ મોહજી અને કાળદાસ મોહજી ત્રણેય પરિવાર પછી એને હું શુભ આશીષ પાઠવું છું સદા એની માથે ઠાકોરજીની શુભ આશીષ સદાય વર્ષા કરે એવી પ્રભુ પાસે પ્રાર્થના બોલો શ્રી વલ્લભાધીશ કી શ્રી ગિરિરાજ ધરણ કી જય आज के आनंद की जय आनंद कराने वाले की भी जय गोविंदाय आकाशात् पर्यन्तं गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कार केशवं धन्यं धन्यं विद्या समस्तास्तव देवी भेदा स्त्रिय समत्सा सकला जगत्सु तो ये कया पूरितमं मयेत काते स्तुताभ्य परं परोक्ति मेधासि देवी विदितां शास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गभवसागरणोर संग श्री केटभादिवासा गौरीत्तमेव शशिमौलिकृता प्रतिष्ठा ईषत्सहासमबलं परिपूर्णचन्द्र बिम्बानुकारिकं कान्तिकान्तं मीठे मोरलीवाणा मधुरे से मोरलीवाणा गोपीना प्यारा ओम जय काना काना कामण गारा कान कामण बहु कीधा प्रभु कामण बहु कीधा माखण चोरी मोहन माखण चोरी मोहन चित चोरी लीला ओम जय काना नंद यशोदा घेर वैकुंठ उतारी वाल वैकुंठ मरदन कीरा कालिय मरदन कीरा गायो चारी ओम जय काना पूर्ण तड़ो तुझ पार के में नहीं आवे प्रभु के में नहीं आवे नेति वेद पुकारे नेति नेति वेद पुकारे पुनीत गुण गावे ओ
संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायस्तनु हरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वाधिकारिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। आरतिकं समर्पयामि। यानि जवापानि जन्मान्तरकृतानि जातानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे पुष्पेन देववन्दनं महा। ठाकुर जी भगवत जी ने आरती આપી દો। भगवत जी ने आरती આપી દો। बस सप्तास्यासन आरती। स्त्री सप्तसमिधः कृताः देवाय यज्ञं तन्वान भवगन पुरुषं पशुम्। आप आरती ले लियो। आप आरती ले लियो। પછી હાથ જરાક ધોઈ નાખજો। हाथमा બને જણ હાથ ધોઈ નાખો। जगनेन जग्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ते तेनाकं महिमानः सचन्दत प्रवेशाद्यः सात्याः सन्ति देवाः नाना सुगन्धि पुष्पाणि पुष्पाणि भगवानि च भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा दत्तं ग्रहणं ग्रहणं परमेश्वर परमेश्वर पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। चरणयोर मंत्र पुष्पाञ्जलि समर्पयामि। प्रार्थना करो प्रार्थना हाथ जोड़ीने। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेवम्। હે પ્રભુ, હું તમારું આહવાન નથી જાણતો, પૂજન નથી જાણતો, પણ મેં જે કાંઈ કર્યું છે ભાવથી કર્યું છે, સ્વીકાર રાખો। અન્યા પૂજ્યા ગણપતિ પ્રસાદાશ્ચ સર્વ પૂજન પરિપૂર્ણ પરિપૂર્ણ તેન કર્માદિ બ્રહ્માર્પણમસ્તુ। પાત્રમાં મૂકી દો। હવે શ્રીફળ લઈને 4 પરિક્રમા કરી લો। શ્રીફળ અને જુવારા ઉપર મૂકી દો, ઘડી ઉપર મૂકી દો। હજી થોડાક લઈ લો, વધારે વધારે લઈ લો। श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम जय श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम जय श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम जय श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम जय श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम जय श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम जय श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम जय श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम जय श्री कृष्ण शरणं। बोलो श्री द्वारिकाधीश की भागवत भगवान की जलाराम भवानी जय वीरबाई माता की जय हरिराम भवानी जय सब संतन की जय नमः पार्वती हर महादेव। बहुत सरस।
કરીને યાદ કરીને બધા હા યુવક મંડળ છે ને અચ્છા હા હા ભાવ છે વતન